निगम में अब नहीं बनेगी 20,000 की फाइल, कहा कोमल मित्तल ने। पार्षदों ने इस फैसले पर जताई आपत्ति। मेयर का दावा, पार्षद चिंतित ना हो, उनके सभी काम होंगे। पिछले हाउस की मीटिंग में नगर निगम की कमिश्नर कोमल मित्तल ने इमरजेंसी कामों के लिए बनने वाली 20,000 की फाइल को बंद करने की घोषणा की थी। उसके बाद पार्षदों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई। पब्लिक दिलासा की टीम ने इस मुद्दे को लेकर कई पार्षदों तथा सीनियर डिप्टी मेयर व कमिश्नर कोमल मित्तल से बात की, तो सुनिए क्या कहते हैं सभी पार्षद व पार्षद पति, सीनियर डिप्टी मेयर, मेयर व कमिश्नर। 20,000 ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਔਰ ਬਾਹਰ ਕੌਂਸਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 20,000 ਫਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। 20,000 ਦੀ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਬਿਨਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਰੁਣ ਪੱਪਲ ਜੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2017 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 5 ਵਾਰ ਦੀ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਦੱਸਿਆ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ। ਪੱਪਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਕਿ 20,000 ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पहले एस्टीमेट बनाना, फिर हाउस से प्रस्ताव लेके जाना, हाउस प्रस्ताव पास कर दिए, फिर ऊपर पंजाब सरकार को भेजना, जो भी एक सिस्टम नियम है उन्होंने बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन वो जी 20,000 की फाइल सी वो मौके पर एमरजेंसी कामों वास्ते राहत की एक गल सी, वो बंद करती गई है। वो की माजरा की है और सरल शब्दों च साडे लोगों को दसो जी। 1991 जदों श्री OP सोनी मेयर सन तो उदों जड़ी तुरंत कामां लई 25,000 रुपए का एक एस्टीमेट पार्षद बनवाने वास्ते संबंधित समय दे मेयर और कमिश्नर साहब कोलों अलाउ करवांदा सी। फिर उहदी एक प्रक्रिया शुरू हुंदी सी। वो प्रक्रिया जब पूरी हो जाती सी ते दोबारा कमिश्नर कारपोरेशन उहदे लई जिहड़े ने वो ऑथोराइज्ड सन कि उन्होंने मंजूरी देन। ते उस तो बाद जदों कुछ समा बीतिया तो नगर निगम हाउस ने एक प्रस्ताव पास किया कि 25,000 दे विच जे एक गली का काम है वो कुछ हिस्सा बन जाता, कुछ हिस्सा रह जाता, या कोई वाटर सप्लाई का काम है, या कोई सीवरेज का काम है, या कोई होर भी काम है, तो वो समय की महंगाई नूं देखदिआं CSR रेट्स दे विच वाधा होण दा, क्योंकि साडा बहुता सिस्टम जिहड़ा वो PWD दे सिस्टम नूं फॉलो करदा जी। जद PWD ने रेट जिहड़े वो वधाए ते कारपोरेशन दे विच भी लगभग ठेकेदार फिर उस तरह के रेट्स दी ही जिहड़ी आ कोटेशन दिंदे सी, ते वो 50,000 रुपये तक की जिहड़ी आ वो स्वीकृति प्रदान करन दा मानयोग कमिश्नर साहब नूं अधिकार प्राप्त होया। और उस अधिकार दे अधीन उस वेले 50,000 रुपए च बहुत ज़्यादा कम हो जाते सी। एक टाइम 92-93 तक 25,000 रुपए च भी काफ़ी कम हो जाते सी जी। फिर ये प्रक्रिया लंबे समय सालां साल चली। जद सरदार नवजोत सिंह जी सिद्धू लोकल बॉडीज़ मंत्री बने तो शायद कुछ शिकायत उन्होंने पहुँचिया होणगियां, तो वो जिहड़ी है फाइल जिहड़ी है उन्हां दे आदेशां अधीन या विभाग दे जिहड़ा भी समर्थ अधिकारी होएगा उन्हां दे आदेशां अधीन वो 20,000 रुपये तक की जिहड़ी है स्वीकृति जिहड़ी है कमिश्नर कारपोरेशनां दे कोल जिहड़ी है वो प्रदान करन दी जिहड़ी पावर सी वो दे दी गई। यानी कि यह जी 20,000 की पावर सी पहले 25 तो शुरू होकर 50 गई, 50 तो बहुत घट के 20 हुई जी, तो यह हुण बंद हो गई है जी। इस तरह मैं आम तौर पर जड़ियाँ बहुत ज़्यादा फाइलां
20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਐਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਰਕਮ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਟਰੀਟਸ, ਰੋਡਸ, ਪੈਚ ਵਰਕ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸੁਧਾਰ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸੁਧਾਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਰਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣੇ। ਐਸਟੀਮੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਲੰਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ 20,000 ਦੀ ਫਾਈਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ 20,000 ਦੀ ਫਾਈਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਤੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਸ਼ਦ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 20,000 ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੌਰਾਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਲੈਬ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਸ਼ਦ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੱਥਿਆਂ ਤੋਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਸਰਨਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਵੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ 100% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਵਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ 20,000 ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਤ ਪਾਰਸ਼ਦ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੰਸਰਨਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦੀਆਂ 10 ਫਾਈਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ 2 ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਫਲਾਣੇ ਦੀਆਂ 8 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀ 1 ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਨ ਚੌਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਦੀ ਦੀ ਸਲੈਬ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਸਮਰਥ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਮਨਾ को भी जानना, क्योंकि पप्पल जी ने साफ किया कि हाले भी यह प्रक्रिया जी है ਜਿਹੜਾ 20,000 ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਰ ਪੱਪਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਸ਼ਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਮਨ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਨਾਲ। ਰਮਨ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 20,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ 20,000 ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਟਰ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 20,000 ਦੀ ਫਾਈਲ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਜੀ। ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਆਹ ਢੱਕਣ ਲਾ ਦੇ, ਆਹ ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ 20,000 ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਨਾਂਗੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੌਖਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਊਗਾ ਫਾਈਲ ਨੂੰ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਮਨ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲੱਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੌਖਿਕ ਲੱਗਾ, ਹਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਨਹਿਤ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਨਹਿਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਥੀ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਲੀਫ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਕਸ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਅਕਸ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 20,000 ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਹਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰਮਨ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 69 ਤੋਂ ਰੀਨਾ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 20,000 ਰੁਪਏ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 20,000 ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਕੋਈ ਨਾ ਭੇਜੀ ਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ 20,000 ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਫਾਈਲ ਮੈਂ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਸੋਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਚਾਹੇ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਕਰਾ ਲਓ, ਟਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਕਰਾ ਲਓ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਇੱਕ ਹੋਦੀ ਬਣਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਬੈਂਚ ਰਖਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਇਹ 20,000 ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਨਤਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 20,000 ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਜੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹ ਆਵੇ, ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਸੌਖੇ ਹੋਣ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿ 20,000 ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 49 ਤੋਂ ਮਿਤਾਸ਼ਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਸੁਨੀਲ ਕੌਂਟੀ ਜੀ ਨਾਲ। ਕੌਂਟੀ ਜੀ, ਕਿਆ ਇਹ 20,000 ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸੁਣਨ ਚ ਇਹੀ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ 20,000 ਦੀ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਚਾਹੀਏ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ 20,000 ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਵਾਰਡ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਵਾਰਡ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੇ ਸੀ ਉਦੋਂ 50,000 ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 20,000 ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭੱਪਲ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੀ। ਵਾਰਡ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਪਾਈਪ ਦੀ ਚੈਂਬਰ ਪਾੜ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਥੋੜਾ ਲਵਾਵਾਂਗਾ। 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੀਕੇਜ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੇਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ? ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫੈਸਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 20,000 ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 20,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, 101% ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਕਿ 20,000 ਦੀ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਭਰਾ 20,000 ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਰਗਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 20,000 ਦੀ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। 20,000 ਫਾਈਲ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 53 ਤੋਂ ਨੀਤੂ ਟਾਂਗਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਸੰਜੀਵ ਟਾਂਗਰੀ ਜੀ ਕੋਲ। ਟਾਂਗਰੀ ਜੀ, 20,000 ਦੀ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਿਊਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਮੇਅਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿੰਟੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹਲੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਰਬਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਟੀਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਐਡਾ ਬਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਫਾਈਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ? ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਨਾਈਡ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਜੀਵ
ਟਾਂਗੜੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਲੇ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲ ਵੀ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿचार ਲਵਾਂगे। थ्रू टेंडर ही हो पाएगा। मैडम इसका मतलब ये, इस पर जैसे आपने अभी बोला कि प्रतिबंध लगा दिया। अब जो इमरजेंसी में काम होते थे, काउंसलर्स का कहना था कि जैसे कोई पैच वर्क है, कोई ढक्कन लगाना है, कोई बेंच लगाना है, उनमें वो लंबी प्रक्रिया के हिसाब से बड़ा मुश्किल हो जाता था। ये हमें इजीली वो विकास कराने में सहूलत होती। क्या अब नहीं हो पाएगी? देखिए, जो भी इस तरह के काम है, वैसे नगर निगम की तरफ से सभी वार्ड्स के लिए अलग अलग तरह से जनरल कामों के टेंडर लगा दिए गए। हमारे पास ठेकेदार अवेलेबल होंगे जो कि कहीं पैच वर्क कराना है, कहीं पर ढक्कन ठीक कराना है, कहीं पर पानी के सीवरेज की पाइपलाइन रिपेयर कराना है, तो वो ठेकेदार हमारे पास होंगे। उसके बाद भी अगर किसी का कोई काम रह जाता है कि नहीं कोई ठेकेदार, तो भी वो इमरजेंसी में थ्रू टेंडर ही करा दिया जाएगा। शॉर्ट टर्म का टेंडर लगाकर 3 दिन का या 7 दिन का टेंडर लगाकर, पर वीज़ा की सिर्फ सैंक्शंस देकर कोई काम नहीं है करा सकते। 20,000 ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3-4 ਕਾਉਂਸਲਰਸ 5 ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ 20,000 ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ 20,000 ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੈ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਪਾਣਾ, ਫਿਰ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 20,000 ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 50,000 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 25,000 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ 50,000 ਦੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 20,000 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਆ ਔਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ 20,000 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, 20 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਥੀ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ 20,000 ਦੀ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਥੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 25-30 ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ 14,000 20,000 ਦੀ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ 14,000 ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। 14,000 ਫਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1166 ਫਾਈਲਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਲਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਫਿਰ 1100 ਤੇ 40 ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 1126 ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਹ 1126 ਫਾਈਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਸ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 20,000 ਦੀ ਫਾਈਲ 15ਵੇਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। 2 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 20,000 ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਸ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਥੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਜ਼ ਏ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। 20,000 ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੱਢਾਂਗੇ। 20,000 ਦੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਦਾ ਚੂਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਕੁਝ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਿਆ ਖਾਲੀ ਅਗਰ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਸੀ ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 20,000 ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 20% 30% ਲੋਕੀ ਸੇਵਿੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 70,000 ਚ ਜਾਂ 80,000 ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 20,000 ਦਾ 20 ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਥੀ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਤ ਨੇ 20,000 ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮੀ ਲੈਣੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 20,000 ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਰੀ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਰਿਪਿਊਟਡ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20,000 ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 20,000 ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਥੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਰਾजेश अरोड़ा जतिन ਦੇ ਨਾਲ पब्लिक दिलासा अमृतसर। आपने सुना किस प्रकार पार्षद पतियों मसीनी डिप्टी मेयर ने इस फाइल के बंद होने पर आपत्ति जताई और कहा कि 2022 में आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका प्रभाव पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं मेयर करमजीत सिंह रिंटू ने इस कैटेगरी में पास हुई फाइलों पर कहा कि ये जांच का विषय है। 1166 फाइल 1 महीने में पास होती हैं, जबकि उनकी तरफ से केवल 40 फाइलें ही प्रतिमाह पास की जाती रही हैं। रिंटू का दावा था कि 20,000 की फाइल बंद होने से 2 करोड़ 33 लाख प्रतिमाह और 30 करोड़ के करीब सालाना खर्च अब निगम का बचेगा।